عبادت تو ویسے روزانہ کا ہے، جیسے ہم 5 وقت کی نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزانہ فرض کیا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے بچے ہو، سب کے اوپر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اس کو پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے تمہارا دل کرے یا نہ کرے، تمہارا نیت ہو یا نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے نماز تمہارے اوپر فرض ہے۔ مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے، اور اسی طریقے سے رمضان سامنے کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کا ہے۔ یہ رمضان کے 30 روزے ہوتے ہیں، ان 30 روزے ہر مسلمان مرد ہو، ہر مسلمان عورتیں ہو، سب کے اوپر یہ رمضان کا 30 روزے فرض ہے، چاہے ہمارا دل کرے یا نہ کرے، چاہے ہمارا اس سے کوئی نقصان ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور اللہ نے اگر مال اور دولت دی ہے تو زکوٰۃ بھی نکالنا فرض ہے، اور مال اگر اللہ نے عطا کی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، اس کا حج کرنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ اگر مال ہے، مال رکھ کر کے، پیسے رکھ کر کے، زمین و جائیداد کو رکھ کر کے اگر تم نے حج نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے دولت دی تھی، تو میرا گھر کو نہیں آیا، میں بلاتا رہا، تو اس مال کا بھی حساب ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ایمان کو بنانا ہے، پھر جو 5 وقت کی اللہ نے نماز رکھی ہے وہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، پھر جو 30 روزے ہم پر اللہ نے فرض کیے ہیں وہ 30 روزے مکمل رکھنے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر مال ہے تو زکوٰۃ نکالنا ہے، اگر مال ہے تو حج کو جانا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام کے ارکان میں سے اہم ارکان ہیں، اس میں سے ایک بھی چھوڑیں گے بہت بڑا گنہگار ہوں گے اور اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ میں کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، دنیا میں یوں ہی صرف دنیا کے کام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ دنیا میں اسی لیے آئے ہیں، بچنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ او مسلمان مرد عورت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں اتنی بڑی رات بھی ہو گیا اور اتنا بڑا دن بھی ہمیں اللہ نصیب کر دیا، اور اللہ نے ہمیں صحت بھی دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے، اللہ نے ہمیں شکل بھی دی ہے۔ اب ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ وہ استعمال یہ ہے کہ صرف ہو جائے اس کی فکر مت کرو میری ماں اور بہنوں، آپ بھی، اور میرے بھائیوں آپ بھی فکر نہ کرے کہ مجھ سے کون ناراض ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مجھ سے میرا رب تو ناراض نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم اگر رب ناراض ہو گیا، دنیا ساری خوش کر کے چلا گیا، کوئی کامیابی اس کے اندر نہیں ہے۔ سب سے پہلا اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، اور نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہماری زندگی کے اندر آنا ضروری ہے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آج میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، آپ نے بہت ادھر ادھر کی بات کر لی، تھوڑا وقت نکال کر آپ روزانہ گھروں کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹی ویاں چلا کر کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا سیریل دیکھنے کا وقت ہوتا ہے۔ او میری ماں اور بہنوں، آپ کو بول رہا ہوں، کیا تمہیں نہیں پتا ہے؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں قبر میں جانا نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم امت ہی نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے حساب نہیں دینا ہے؟ او میری ماں اور بہنوں، تمہیں بھی دینا ہے۔ اس لیے یہ رات ہے، اس غفلت میں مت گزارو، بلکہ اپنے گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ گھر کے کونے میں مصلی ڈال دو اور عشاء کی نماز پڑھو۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے بچیوں سے میں کہنا چاہوں گا، اگر قرآن پڑھنا آتے ہیں تو ٹی ویوں کو نہ دیکھو، بلکہ قرآن کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی قرآن کی تلاوت کرو اور ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر
दुआएं करो और ऐसी रो रो कर अल्लाह से दुआएं करो, ऐसी रो रो कर अल्लाह से दुआएं करो कि यूं समझो कि अल्लाह आज की रात तूने हमें अता की है, बस इस रात में तुझसे जब तक तू मुझे माफ ना कर दे मैं उठने वाली नहीं हूँ। मेरा वादा है, बल्कि कुरान कहता है कि जब कोई रब से मांगता है, अल्लाह कहता मेरी इज्जत की कसम उसके आंसू आंख से निकल कर जमीन में गिरता भी नहीं है, उससे पहले मैं इन बंदे बंदियों की गुनाहों को माफ कर देता हूँ। इसलिए मेरी माँ और बहनें, मर्द हजरात तो आकर के नमाज मस्जिद में पढ़ लेते हैं, लेकिन औरतों के पीछे बहुत सारा काम होता है। उनसे पूछा जाए तो वो काम का बहाना बनाती है कि मेरे पीछे बच्चे हैं, मेरे काम काज है, खाना पकाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब अपनी जगह में ठीक है। अब तुम ये बताओ, अगर मौत आपकी आई, क्या आपका शोहर आपके साथ कब्र में जाने वाला है? मुझे ये बताओ, मरेंगे आप, लोग आपको दफन करेंगे, जिस बेटे के लिए आप नमाज को छोड़ रहे हो, जिन औलाद के लिए आप अल्लाह के हुक्म को छोड़ रहे हो, मुझे ये बताओ मेरी माँ और बहनों, बहुत दिल से कह रहा हूँ, तुम ये बताओ कि ये बेटा ये बेटी क्या कब्र में तेरे साथ आने वाला है? नहीं नहीं, कोई नहीं आने वाला है। आपके साथ सिर्फ आपके आमाल जाएंगे। जब मेरे साथ मेरे आमाल जाएंगे तो मैं भी अपना वक्त निकाल कर क्यों ना नमाज को आज से शुरू कर दे, क्यों ना अपना गुनाहों से आज से अल्लाह के सामने तौबा कर ले, क्यों ना मैं अल्लाह के सामने रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ और अल्लाह से अहद करूँ कि अल्लाह जितने गुनाह मैंने किया है, जितने नमाज़ें मैंने छोड़ूंगा, यहाँ से मैं नमाज की पाबंदी करूँगा, मैं नमाज रोज़ाना पढ़ूँगा। अभी से इंशाअल्लाह नियत कर ले, और सामने रमज़ानुल मुबारक का बकदर महीना आने वाला है। जब अभी से आप शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपको 30 रोज़े रखने की तौफीक भी अता करेंगे और रमज़ान में इबादत करने की तौफीक भी देंगे, रमज़ान में कुरान की तिलावत करने की भी तौफीक देंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो 5 साल 10 साल के बच्चे बच्चियां हैं, और गांव के अंदर जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, ओ मेरे माँ और बहनों, आपको नहीं लगता कि ये छोटे बच्चों को भी कुरान पढ़ाना ज़रूरी है? तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए सुबह 6 बजे जगा देती हो, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है कि अल्लाह का कुरान भी तो इनको पढ़ाना है, नमाज का सूरे भी तो इनको सिखाना है? अगर तुम नहीं सिखाओगी तो बताओ ये तुम्हारा बच्चा बड़े होकर के इस्लाम की तरफ नहीं आएगा, बल्कि गैर की तरफ भागेगा। ना तो उसको नमाज याद है, ना तो कलमा मालूम है। ओ मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों पर जुल्म ना करो, बल्कि उनको कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब तक कुरान ना पढ़ेगा तेरा बच्चा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता है, जब तक कलमा उसका ठीक नहीं होगा वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता है। ये माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी है, और माओ के ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बच्चों पढ़ने नहीं आ रहे हैं, उनको थोड़ा डर भी दिखाओ, उनके सामने थोड़ा लकड़ी भी लाओ, उनको एक आध थप्पड़ कभी कभी मारो भी कि बेटा तू मकतब क्यों नहीं गया, मैं तेरी हर बात मानता हूँ, जो तेरा दिल चाहता है मैं वो खिलाता हूँ, जो पहनना चाहते हो मैं वो पहनाता हूँ। क्या तुम अल्लाह का कुरान पढ़ने का दिल नहीं चाहता? बेटा चल उठ, मुँह धो, सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ कर आ, सबसे पहले मस्जिद में जा, और जहाँ जहाँ भी मकतब चलते हैं, बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पहले उनको भेजो और बच्चे बच्चियों को कुरान का मुकम्मल कराओ। उसके बाद आप उनसे यूँ उम्मीद रख सकते हैं कि शायद ये अब जा कर के इनको जो है अब हिदायत की तरफ आएंगे, लोग इनको बहका नहीं सकेगा, इनका ईमान कोई खरीद नहीं पाएगा। अगर बच्चों को यूं ही स्कूल कॉलेजों के चक्कर में अगर हमने बर्बाद कर दिया तो कान खोल कर सुन लो, कल क़यामत के दिन ये माँ बाप को ये बच्चे पकड़ कर कहेंगे कि ए रब्बुल इज़्ज़त, हमें तो कुछ पता भी नहीं था, तुम पहले तो हम जहन्नम में नहीं, पहले मेरे माँ और बाप को मेरे साथ जहन्नम में भेजो, तुम्हें भी पकड़ होगी कल क़यामत के दिन। इसलिए मेरी गुजारिश है, आज इतनी बड़ी रात है, आपने जो गुनाह की है अल्लाह के सामने तौबा कर लो और अल्लाह के सामने माफ़ी मांग लो। इस शब बारात की रात है, बल्कि हम तो यूँ कहते हैं कि अगर एक दिन और ये जो एक रातें हैं, इस रात के अंदर अगर हम छोटा हिस्सा भी अपना उठ करके अल्लाह के लिए लगा देंगे, अपने लिए लगा देंगे,
یوں سمجھ کر لگانا ہے کہ اللہ میں تو گنہگار بہت ہوں، اللہ تو مجھے اگر معافی دے دے تو میری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔